गोबिंद साहिब जी। हरगोबिंद साहिब जी। माता गंगा जी को जो धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी बारे चिंता हुई, जो धन गुरु अर्जन देव महाराज ने लाहौर को चाटे पाने से ना, तो माता गंगा जी ने चिंता करके कहा सानू किहदे सहारे छड़ के जाओगे, हले बाल रूप विच ने मेरे पुत्र ने जेड़े हरगोबिंद वो बाल अवस्था विच ने, 11 साल की उम्र है महाराज ने। एक धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कहना किया, बड़े प्रेम नाल असीस रूप विच अपना हथ माता गंगा जी के सीस से रख के कहा, गंगा चिंता ना करो, जिन्होंने तुसी जानते हो ना कि ये बाल रूप विच ने, ऐसे इन्ने वड्डे दल बंजन गुर सूरमा इन्ने वड्डे योद्धा होणगे, इन्ना इन्हां दा प्रताप फैलेगा कि इन्हां नूं वेख के इन्हां दी गल करके ही जिहड़ा ना दुष्टां दा तुरकां दा मुगलां दा जिहड़ा खून है ना अंदर ही सुक जाया करेगा। कहते वड्डे वड्डे जिहड़े योद्धा होणगे ना, वो भी इन्हां दे सामने अपनी तलवार नहीं कढ सकणगे, तलवारां म्यान च ही रह जाया करनगे। जो सानूं किसी तो बड़ा डर आए, साडी जुबान नहीं खुलदी ना उहदे सामने, कहते वड्डे वड्डे योद्धा सामने आना चाहणगे ना लड़न लई, ते इन्ना प्रताप होएगा तुहाडे लाल दा कि तलवार जिहड़ी उहनां दी म्यान विच ही रह जाया करेगी, अपने म्यान चों तलवार बाहर नहीं कढ सकणगे। भगती ते शक्ति दा जिहड़ा मेल, भगती भी जिहड़ी शक्ति की कला भी दिखाणगे, वो बड़ी अनूठी होएगी। तुसीं देखना कीर्ति कितनी दूर दूर तक होएगी, ऐसे तुहाडे नाल ने, और इन्ना इन्हां तक धीरज होएगा, तुसीं वेख के हैरान होवोगे। जदों गंगा जी को ऐसा कहा ना माता गंगा जी को, ते माता गंगा जी को कुछ धीरज हो गई। हुण जदों 5 सिख सुनेहा लैके आंदे ने ना बाबा बुढ़ा जी पास कि धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा है कि साडी हुण शरीर त्यागन तो बाद प्रगट रूप विच धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान करो, सारी संगत दे इकट्ठ विच तिलक देना करो। पहले की होया सी, एक गुप्त रूप विच होया सी, गुप्त रूप विच महाराज ने जिहड़ी सारी कीती सी मर्यादा की सी, तिलक देना किया सी, एक गुप्त रूप विच सी। हुण महाराज ने आग्ञा की है संगत का इकट्ठ करके प्रगट रूप विच करना करो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने संगतां का इकट्ठ करवाया ते प्रगट रूप विच गुरियाई गद्दी का तिलक जिहड़ा है हरगोबिंद साहब जी नूं देना किया। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जदों गुरियाई तिलक देना किया ते कहते ने फिर सारे ने ना जिहड़े धन गुरु नानक देव जी के कुल तो भी आए हैं, सब दस्तारा लैके आए हैं। जिहड़ी दस्तार बंदी है वो धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने की है। गुरु नानक देव जी की कुल तो भी दस्तार आई है, धन गुरु अंगद देव जी महाराज की कुल तो भी आई है, धन गुरु अमरदास महाराज जी की कुल तो भी आए हैं। ये सारिया दस्तारा भी महाराज को भेटा हुई है। उस समय संगतां गुरु साहब लई माला सिमरना भी भेटा लैके आया करते थे, कहते हैं सिमरना भी भेटा आए। सिमरना बहुत भेटा जो होए तो महाराज ने बाबा बुढ़ा साहब जी को कहा, इन्हों तोशे खाने में रखना करो। हुण मेरी पीढ़ी दियां 2 कृपाना पैणियां, खाली माला और सादगी वाला जिहड़ा है भगती वाला ही नहीं, विच शक्ति की कला भी तोड़नी है, जिवें धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा। महाराज ने जब गुरियाई तिलक होया, महाराज चल के अकाल बुक्का साहब तक आए। अकाल बुक्का सी किहनूं कहंदे आ, जिथे महाराज का धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सुखासन होंदा सी ना, कोठा साहब ते नाल धन गुरु अर्जन देव महाराज चिट्टा चादरा बिछा के नाल पूंजे लंबे पैंदे सी, उहनूं कहंदे आ अकाल बुक्का। उस स्थान नूं उत्थे उहनूं कोठा साहब कहंदे आ। कहंदे धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चल के उस स्थान तक आए। जदों गुरियाई तिलक होया उस स्थान तक आए, दर्शनी ड्योढ़ी तक गए। फिर महाराज अंदर हरमंदर साहब दियां अंदर जिहड़ा हरमंदर साहब है ना, उहदी 4 परिक्रमा कीतियां। यह मर्यादा वड्डे गुरुआं तो ही जिवें धन गुरु अर्जन देव महाराज भी 4 परिक्रमा करते सी, फिर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने भी 4 परिक्रमा कीतियां। नतमस्तक होई, बाहर आके अकाल बुंदा वाले स्थान ते महाराज ने सिखां नूं कहना कीता, यह जिहड़ा स्थान है ना, इहनूं पद्धरा कर दो ते इहदे उपर एक उच्चा तखत बनाओ, उस तखत ते असीं विराजमान होवांगे। महाराज ने यह कहना कीता, जिवें स्थान को पद्धरा करके तखत जिहड़ा है ना उच्चा बनाओ। ते कहंदे ने सिखां ने जिहड़ा उस समय तखत बनाया ना बाबा बुढ़ा साहब जी ने और भाई गुरदास जी ने, वो तखत 12 फुट उच्चा बनाया, 12 फुट की ऊंचाई।
महाराज ने सिखां नूं जिवें किया ना कि इस स्थान नूं पधरा करो, ਇਹਦੇ ਤੇ सेवा आरंभ करो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ तख्त ਉੱਚਾ तख्त बनाना है। कहते फिर सिखां ने उसी समय काम शुरू कर दिता। ਇਹ नहीं कि भी जिवें अज असीं विचार करते हैं कि यह काम करांगे, मिस्त्री बुलावांगे, सलाह करांगे, फिर काम शुरू होएगा। सिखां लई महाराज का हुक्म एकदम उवें है कि जिवें ही महाराज हुक्म कीता है उवें ही आज्ञा का पालन। सिखां ने जिवें ही सेवा आरंभ की, महाराज ने पहली इट अपने हथ नाल रखी। ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਰਮਣ ਹੋਇਆ, ਢਾਇਆ ਗਿਆ। पर ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਖਤ ਰੂਪ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਸਤਰ ਤੋਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਢਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਥਾਨਾਂ ਪਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸੰਦਾਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ। ਪਸੰਦ ਮਾਇਆ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ, ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਣੇ ਕੀਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾੜਵਦੀ ਦੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੀਠਾ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਧਿਆਨ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਮਾਲਾ ਸਿਮਰਨਾ ਫੇਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਖਟਿਆਈ ਦੀ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस करके महाराज को बेनतियां करनियां चाहिए, महाराज साडी शरधा विच कदी भी शंका ना आए, कदी भी साडे करम कोई एवें दा साडे पासों होए ही ना कि साडे मन च कोई भी शंका आ खलोए जिहड़ी साडी शरधा ते भरोसे नूं खा जाए। महाराज कृपा करो कि साडी शरधा ते भरोसा आप जी के चरणों ते सदा बना रहे। जिवें आप जी की गुरबाणी कहती है ना, जो गुर कहे सोई पल मिठा, मन की मत त्याग। असी अपने मन की मत को त्याग के जो तुसी हुक्म करते हो उन्होंने भला ते मिठा करके मनिया करिए। महाराज का हुक्म जिहड़ा मन के संगतां घोड़े ते शस्त्र लैके आउंदियां ने, जदों वो दिन आता है महाराज उस तख्त ते विराजमान होते हैं और उस तख्त का नामकरण की होता है अकाल तख्त। हरमंदर साहब हरि का मंदिर ते हरि कोल होंदे ने काल तो परे एक ओंकार सतनाम करता पुरख। वो करता पुरख ने, निर्भौ ने, निर्वैर ने ते अकाल मूरत ने, काल तो परे वाली मूरत ने। ते जिहड़े तख्त ते विराजमान होणगे वो किहड़ा तख्त है? अकाल तख्त। ते गुरु साहब की साडी जिहड़ी देह होंदी है ना, वो सानू लगदा है माया दे पर्दे नाल कि वो काल विच है, पर महाराज की देह भी विलक्षण होती है। महाराज गुरु पार ब्रह्म काल तो परे होंदे ने। जदों महाराज अकाल तख्त साहब ते विराजमान होए ते तख्त का अखरी अर्थ भी संगत जी की होंदा है कि जितों हुक्मनामा साहब जारी करो, जितों हुक्मनामा साहब भेजना है गुरु साहब ने, जिथे बैठ के सुशोभित होना है उन्होंने कहते हैं तख्त। गुरियाई ते बैठ के महाराज गुरबाणी का उपदेश करते हैं। इत्थों बैठ के संगतां नूं महाराज हुक्मनामा साहब भेजते हैं, हुक्म करते हैं। इत्थे शक्ति का राजनीति का जिहड़ा है वो मेल है। महाराज जदों अकाल तख्त साहब से विराजमान होते हैं तो कहते महाराज ने हुण सफेद वस्त्र नहीं पाए हुए। धन गुरु अर्जन देव जी की सी सूती बड़े मुलायम जड़े ने वो चिट्टा चोला पहनते सी, चिट्टा दस्तारा सी। महाराज आप जी ने श्रवण किया। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिस दिन अकाल तख्त साहब से विराजमान हुए ने, महाराज ने पीले रंग के जरीदार वस्त्र पाए। महाराज ने बड़ा सोहना दस्तारा पीले रंग का अपने सीस से सजाया है। फिर दस्तार से कलगी भी सजाई है। महाराज ने मोतियां दियां मणकियां दियां माला भी दस्तार से सजाइया ने। इत्थे मोती लटक रहे ने हीरियां दे नाल। गले विच भी महाराज ने जिहड़े ने वो हीरे मोतियां की माला धारण की है। कहते ने बावां ते जिहड़े महाराज के डोले ने ना, महाराज का डी डोल ऐसा है, उत्थे भी 9 जेड़े मन्ने जाते ना रतन, वो 9 रत्ना के बड़े हुए बाजूबंद भी महाराज ने पहने। महाराज का रूप कैसा है? जिवें राजिया शहनशाहां दा होंदा है। वो महाराज ने राजसी रूप विच महाराज अकाल तख्त साहब ते विराजमान हुए। फिर महाराज के शरीर रूप सोहने ही बड़े सी। महाराज का 11 वर्ष की आयु विच भी जिहड़ा शरीर है, जिहड़ा ढील डोल है, वो बड़ा ही प्यारा ते सूरमियां ते पहलवानां वाला है। महाराज को वेख सारे इंने खुश होते हैं, चढ़ती कला का अनुभव करते हैं ते ये जानना करते हैं कि वाकई ही धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने जो वर दिता है ना, वड जोता वो परोपकारी, ये उवें ही गुरु साहब ने, क्योंकि शरीर ही दस रहे कि किन्ने वड्डे सूरमे। शरीर को वेख के दुश्मनों ने डर जाना। महाराज ने कृपान के बाद चो दर्शन कराने ने अपने शरीर को वेख के डर जाना। महाराज की चढ़ती कला को नहीं सहार सकना। फिर धन गुरु अर्जन देव धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अकाल तख्त साहब के विराजमान होकर ये सुनेहा देते हैं कि मेरी पीढ़ी की किरपाना पहनिया ने, संत सिपाही का रूप बनाना है। महाराज ये सारिया जिहड़ियां गल्लां ने वो संगत को कहना करते हैं कि हुण संगत जी सिखां दी सेना तैयार करनी है, जवानी भेंट करो। ते कहते ने माझे के इलाके चों जिहड़े ने ना, जिथे सखी सरवरां का इलाका होंदा सी, धन गुरु अर्जन देव जी ने इन्ना प्रचार किया कि सारा जिहड़ा सिੱਖੀ का इलाका बनिया। उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ जिथे सखी सरवरां का सी 500 सिंह एक नाल महाराज के पास आते हैं, जिन्हां दी जवानी हले फुटदी पई है, किसी की दाढ़ी हले निकली है, किसी की थोड़ी थोड़ी है। ते महाराज बड़े प्रसन्न चितने महाराज खेड को जानते हैं। असल विच वो जिवें देवते ने ते देवते महाराज दे हुक्म देते कि सेना बनानी है, आप ने जिहड़े सिखां दा रूप धारण करके आते ने महाराज की सेना विच शामिल होते। ते महाराज नूं आके चोट नाल की कहंदे ने, कहंदे महाराज असीं सूरमे हां, असीं लड़ना ते मरना जाणदे हां,
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਨੇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੈਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਨੇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਖਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਡਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਤਖਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਾਪਸਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹਜ਼ੂਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਜੂਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ 60 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 60 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 60 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹਜੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ। ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ, ਸੱਚਖੰਡ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਜੁਗਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਗਤ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜੋਗੇ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਉਹੀਓ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਨਾ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਾਂ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਏ। ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਖਬਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਮਝੋ ਖਬਰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਤੇ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕਾਂਤ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਲ ਬੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਬੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਬੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਦਲ ਬੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ। ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਮੋ ਪਰਿਉਪਕਾਰੀ, ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਮੋ ਪਰਿਉਪਕਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ। ਮੂਰਤ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਮੂਰਤ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਮੂਰਤ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਮੂਰਤ ਹਰਿ
ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੂਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।